الفاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ملک نعیم حیدر اور ملک فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات بالاخص منظور فاطمہ، ملک میاں محمد دولت بی بی، امام بی بی، ملک سرفراز خان، ملک محمد ممتاز، آسیہ بیگم، مولانا عطاء اللہ اور آپ سب کے ہم سب کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص إلى مرحوم مؤسس هذا المجلس ملک میاں محمد ملک امتیاز حسین، دولت بی بی، امام بی بی، ملک محمد ممتاز، آسیہ بیگم، منظور فاطمہ، ملک سرفراز خان، مولانا عطاء اللہ وسائر المرحومین والمرحومات المتعلقین والمتعلقات لہؤلاء الحاضرین والناظرین والحاضرات والناظرات، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين، اللهم اجعلهم عندك في اعلى عليين واخلف على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي، سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
غر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قابل قدر سادات کرام مومنین اور مومنات، القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں آلموسٹ کرونا وائرس کے آغاز سے لے کر مردانہ یہ پہلی ہی مجلس عزا. خواتین کی کچھ مجالس ہوئی ہیں آلموسٹ 7 مہینے کے بعد یہ پہلی مجلس ہے، اور میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، وقار کا، اور سارے پڑھنے سننے والوں کا، جناب اصغر حسین صاحب کا، استاد اصغر حسین کا، جناب سید الفضل سلطان کا اور میسم کا. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے، جزا دے، کامل کرے، کامل لکھنے کا. اور خاص طور پہ میں اون کا بھی شکر گزار ہوں جو ان کمیونیکیشنز کو ماشاءاللہ الحجت ٹی وی پہ بھیج رہے ہیں، اور حسین رضا کا شکر گزار ہوں جو المہدی ٹی وی پہ بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مولانا علی رضا عربی بھی ہے، اللہ ان کو بھی جزا دے، اجر دے، جو آپ کی خدمت کرتے ہیں. اور ثاقب میاں کا بھی جنہوں نے آج دروازہ کھولا ہے، اور کاظم میاں کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. ملک نعیم حیدر کا، عطیہ بطول کا شکر گزار جنہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے. سید محمد رضا بھی بیٹھے، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جتنی بیویاں بھی پشت پردہ ہیں، اللہ کریم سب کو اجر دے، جزا دے. اور جتنے لوگ آن لائن دیکھ سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی بسیار اجر اور جزائے خیر مرحمت فرمائے. ابتدا میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو، یعنی مومنین و مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو، بلکہ انسانیت کو اس آفت عظیم کووڈ-19 کرونا جیسی بلا سے محفوظ و مسعود. محمد و آل محمد کے طفیل میں، قرآن و اہل بیت کے صدقے میں، انبیاء و مرسلین کے صدقے میں، شہداء و صدیقین کے صدقے میں، ملائکتہ المقربین کے صدقے میں، عبادہ المخلصین کے صدقے میں اللہ کریم اس بلا کو دفع کرے، تاکہ جمعہ و جماعت کی رونقیں بحال ہوں، محافل و مجالس کی رونقیں بحال ہوں، حج انشاءاللہ جو اگلے سال کا، اور عمرے کی رونقیں بحال ہوں، مساجد کھلیں، مراکز کھلیں، مدارس کھلیں، اور انسانیت کو رونق ملے. یہ جو بے رونقی ہو چکی ہے، بے رونقی سے اللہ ہم سب کو نجات دے. آج کی جو مجلس ہے یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک معجزہ ہی ہے کہ ایام عزا باقی ہے تو کم از کم سنٹر کھل گیا. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا سنٹر بند ہو گیا ہے المہدی، تو میں اویلیبل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی مہربانی فرمائے، اور ریڈ زون وہ گرین زون میں بدلے، اور جو اورنج زون ہے وہ بھی گرین زونز میں بدلے. اور نیو یارک والوں کو بھی اللہ محفوظ و مسعود فرمائے. جہاں جہاں نارتھ امریکہ میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مولائی آباد ہے، ازادار آباد ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. اور جو علیل ہیں ان کے لیے بھی، یاسمین کے لیے دعا کرتا ہوں جو ورجینیا سے ہیں، مرزا اصغر صاحب کی یہ دختر نیک اختر ہیں، ڈاکٹر ساجد مرزا کی ہمشیرہ ہے، اللہ ان کو شفا دے. میرے ایک بزرگ ہیں علامہ قاضی نیاز حسین جو چیف جسٹس بھی رہے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے،
साबिक चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, अल्लाह उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। ज़मीर काज़मी जो हाल हाल में दुनिया से चले गए, हमारे भाई दोस्त यहाँ आते थे, बहुत ही अजीज थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। ज़मीर हुसैन खान भी हमारे एक अजीज थे, वो भी बेचारे 4 दिन पहले वफात पा गए न्यूयॉर्क में, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे। मौलाना मलिक सफीर हुसैन अली जो आपके यहाँ जुमा भी पढ़ाते रहे, अल्लाह उनको भी, आगा सजाद अली शाह को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे। और जितने भी और मोमिनीन मोमिनात दुनिया से गए हैं, अल्लाह करीम उन सब को, ख़ास तौर पे हमारे नवीद कुरैशी को अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे उनको बख्शे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। जो अलील है अल्लाह उनको शिफा दे। जनाब वक़ार आबिद की वालिदा वाहिदा को भी अल्लाह शिफाए कुली दे। हमारे उस्ताद असगर हुसैन की अहलिया को भी अल्लाह शिफाए कुली दे। हसन मिर्ज़ा साहब को भी अल्लाह शिफाए कुली अता फरमाए। और दीगर भी जो मंजूरीन हैं, जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं, जिनकी उम्मीद सिर्फ दुआ है, मैं दुआ करता हूँ इमाम हुसैन के सदक़े में वो शिफाया। आज का सिलसिला गुफ्तगू तकरीबन 40 मिनट होगा, इंक्लूडिंग मसाइब के, अब के बाद 40 मिनट की, और इंशाल्लाह कल भी इसी टाइम पे 40 मिनट का कल भी होगा। आज उन्वान अलग होगा, कल अलग होगा। आज जो मैं उन्वान आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहा हूँ वो मैं तारीख़ क़ुम, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक आज यौम इस्तिशहाद करीम अहले बैत बीबी फातिमा मासूम क़ुम, आज पूरी गुफ्तगू हम तारीख़ क़ुम पे करेंगे और कल इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू हासिल अज़ा पर करेंगे। अज़ादारी से हमने क्या हासिल किया। हालांकि मैं चाह तो आज रहा था कि हासिल अज़ा आज पढ़ूं, मगर ये कि कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आज मैं सिर्फ गुफ्तगू करता हूँ तारीख़ क़ुम के बारे में। सबसे पहले ये समझ लें कि काफ 2 नुक्तों वाली और मीम अगर काफ पे पेश हो तो इसका मतलब होता है उठ। क़ुम का मतलब उठ। क़ुम आप उठे, जैसे मैं किसी भी बच्चे से कहूँ क़ुम हाश, जैसे कि हमारे आइम्मा फरमाते थे क़ुम बिइज़्निल्लाह, ऐ मुर्दा उठ अल्लाह के इज़्न से। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि इस क़ुम को क़ुम इसलिए कहते हैं कि हुजूर जब मेराज पर जा रहे थे तो ये ऊंचाई पे था, ये जो शहर था ऊंचाई पे था। हुजूर का यहाँ से गुजर हुआ। कोहे खिज़र भी इसी जगह, कोहे खिज़र। हुजूर ने हमारे समझाने के लिए जिब्रील से पूछा, भाई जिब्रील ये जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाह रहे हैं ये कौन सी जगह है? कहा सरकार ये वो जगह है, ये नहीं कि हुजूर को पता नहीं, खुदा न खास्ता हुजूर जानते हैं। ये सवाल जवाब हम जैसे अनपढ़ों के लिए होता है कि हम तक ये पहुंच जाए। तो जिब्रील ने कहा कि सरकार ये आपकी चाहने वालों का मरकज है, ये आपके चाहने वालों का मरकज है। और वहां बैठा था इब्लीस। जैसे सरकार ने देखा इब्लीस बैठा है, सरकार ने कहा क़ुम या इब्लीस, इब्लीस यहां से उठ जा। तब से इब्लीस उठ गया। ये आपको अंदाजा हो गया कि क़ुम को क़ुम क्यों कहते हैं। आज के बाद अंदाजा हो जाएगा। और आप यकीन करें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क़ुम का बड़ा नमक खाया है। मैं नमक खार हूँ बीबी मासूमा क़ुम का, और मैं ऑफिशियली आज भी बीबी मासूमा क़ुम का खादिम हूँ। ऑफिशियली मेरे पास बकायदा वो कार्ड है खिदमत का पूरी ज़िंदगी का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके जो चीफ खादिम थे आग़ा रज़वी वो मेरे शागिर्द थे, तो उन्होंने मुझे बाकायदा खादिम बना दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा मासूमा क़ुम का आज भी खादिम, और मुझे वहाँ झाड़ू देने का बहुत मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बरस हाँ बरस मैंने वहाँ झाड़ू दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर मैं दर्स भी पढ़ाता था। एक दर्स मैं बीबी के रोज़े के अंदर पढ़ाता था।
ایک درس ہمیشہ. خیر تو قم میں میں نے محسوس کیا ہے، آپ یقین کریں کہ جب ہم قم میں داخل ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا کوئی روحانیت کی عجیب ٹھنڈی لہر آ گئی. بالکل ایسے لگتا تھا. وسوسہ نہیں ہے وہاں پر، پلاٹنگ نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں ہے، بیک بائٹنگ نہیں ہے، جیلسی نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، نخوت نہیں ہے، بلکہ کرنل باقری، سرہنگ باقری جو میرے شاگرد شمار ہوتے تھے اس زمانے میں، یہ ایس پی جس کو آپ کہتے ہیں، ایس پی قم کا مجھے بتاتا ہے کہ استاد محترم آپ کے قیام کے دوران تقریباً میرا قیام رہا کوئی 10 سال پلس، انہوں نے کہا ہمارے ہاں قم میں ایک قتل کا کیس نہیں آیا. اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ وہ کتنا مقدس شہر ہے. تو یہ آپ ذہن میں محفوظ فرما لیں کہ قم. اچھا اسی لیے آپ بہار میں دیکھیں، رجل من اہل قم یدعو الناس الی الحق، ایک مرد اٹھے گا قم سے، وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا. یجتمع معه قوم کزبر الحدید، اس کے ساتھ ایک ایسی قوم جمع ہو جائے گی جو سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو. لا یملون المنایا، موت اور مصیبتیں اس قوم کو ڈرا نہیں سکیں گی. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب یہ روایت، اور انہی کا ایک بعد میں آنے والا فرزند ہے موسوی الخمینی کہ جس نے قوم کو جمع کیا. 2500 سالہ شہنشاہیت کے تخت و تاج تاراج کر، بوریا نشین کاخ نشینوں پر فتح حاصل کیا. یہ قم وہ سرزمین ہے جس میں ہمارے ابن بابویہ جیسے شیخان، جیسے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، اگرچہ وہ دفن ہے باب رے میں، رے شہر میں، مگر ہے اصل میں قمی، یہ قم کے ہیں جن کے والد نے امام زمانہ کو توقیع لکھی، خط لکھا، اور خط کے اندر دعا کی، درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. تو شیخ صدوق امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے یہ قمی ہے. ایک مقبرہ شیخان بھی ہے، وہاں پر بھی صاحب قوانین وغیرہ کے جو متعلقین رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ دفن ہیں. بڑی زبردست یہ جگہ ہے. اور یہاں پر امام زادے بھی بہت ہیں، شہزادہ ابراہیم ہے، شہزادہ قاسم ہے، شہزادہ حمزہ ہیں. حضرت معصوم قم کے سلام اللہ علیہ بھائی بہت سارے یہاں دفن ہیں، اور بہت سارے ساوا شہر میں دفن ہیں. وہاں پر یہ جو بنی عباس تھے، یہ ساوا اس وقت گڑھ تھا، سمجھے، تکفیریوں کا، دشمنان اہل بیت کا، گستاخان اہل بیت کا، مقصرین کا، نجدیوں کا، یہ دشمنان اہل بیت کا، بغض آل محمد رکھنے والوں کا شہر تھا. جب بی بی تشریف لائی ہے تو وہاں پر باقاعدہ لڑائی کر کے، جنگ کر کے انہوں نے شہزادوں کو وہاں شہید کر دیا، اور بی بی کو بھی بروایت زہر دیا ہے. زہر دیا ہے جس کی وجہ سے، سلو پوائزن کی وجہ سے، بی بی قم میں موسیٰ بن خزرج نامی جو رئیس قبیلہ تھا اس کے گھر میں قیام پذیر رہی، جس کو بیت النور کہا جاتا تھا. اور آج وہاں پر مسجد بیت النور موجود ہے جہاں بی بی تشریف فرما رہی، اور وہیں پر بی بی کی شہادت ہوئی، ارتحال ہوا. اور اس مسجد میں بھی سال ہر سال مجھے درس پڑھانے اور نماز جماعت کی امامت کا شرف حاصل. الحمدللہ. تو یہ جو شہر قم ہے اس کو ہمارے زمانے میں کہتے تھے شہر فقاہت و اجتہاد، کہ یہ فقاہت کا شہر ہے، فقہ کا اور اجتہاد کا شہر.
इसके अंदर आज भी सैकड़ों मुज्तहिदीन मौजूद हैं, हजारों अहले खिबरा करीब इज्तिहाद लोग मौजूद हैं, और कमो बेश 15 से 20 तक मराजे किराम मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक की तकलीद भी आप कर लें तो इंशाल्लाह वो मुजज़ी है, वो काफी। ये शहर बड़ा अहम शहर है, और इस शहर में जो रोज़ा है बीबी फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का, ये रोज़ा खुद मरजाए खलाइक है। दुनिया वहाँ जाती, मैंने अपनी आंखों से, आप इंशाल्लाह हैरान भी होंगे, और इंशाल्लाह मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये बायस इस्तिफादा भी है और एनकरेजमेंट का भी एक ज़रिया है कि हम भी जाएं। मैंने अपनी आंखों से 15 शाबान की शब में लूल्हों, लंगड़ों, नाबीनाओं को अंदर जाते हुए देखा, जो 30 से 35 मिनट में बिल्कुल ठीक ठाक वापस आए। इसका मैं आई विटनेस हूं, मैंने खुद देखा, नाबीना गया है, बीना वापस आया, लूला लंगड़ा गया है, उसके हाथ पैर बंधे हुए, वापस आया है, उसने खुद रस्सियां खोली। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अक्सर लोग वहां इंतजार करते हैं, जैसे 27 रजब का इंतजार इराक वाले करते हैं कि 27 रजब को मौला अली के रोजे पे जाएं तो वहां पिछले पहर रात के शिफा मिलती है। हजारों बंदे क्यों ना हो, जो भी अंदर दाखिल होते हैं वो शिफायाब होकर बाहर निकलते हैं। मैंने देखा 15 शाबान की रात में यहाँ पर भी सैकड़ों हजारों की लाइन लगी होती थी। उनको यकीन था अंदर जाएंगे तो मरीज होंगे, बाहर निकलेंगे तो शिफायाब। तो ये जो शहर कुम है, इस शहर की एक शोहरत तो हजरत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की वजह से है, जिनके बारे में 3 इमामों के कौल हैं। 3 इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वक्त से पहले बताया, कुम के कुछ लोग मिलने आए ईरान के, उन्होंने बताया तुम्हारे यहाँ हमारे खानदान की एक बीबी दफन होगी, नाम उनका ये होगा, और जो उसकी जियारत करेगा आरिफन बिहक़्क़िहा फलहुल जन्नह, जो उनके हक की मार्फत के बाद जियारत करेगा यकीनन वो जन्नती है। जब मासूम कह दे यकीनन जन्नती है तो अंदाजा लगाइए मासूम कुम का ज़ाहिर यकीनन जन्नती है। यही जुमले इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से भी हैं, यही जुमले इमाम मोहम्मद तकी से भी हैं अलैहिस्सलाम, जरा से इख्तिलाफ के साथ। मसलन इमाम रिज़ा ने कहा जो मेरी बहन की जियारत करे कमन ज़ारनी, जैसा उसने मेरी जियारत की। बल्कि मैंने तो ये भी रिवायत रोज़े पे लिखी हुई देखी है कि जो मासूम कुम की जियारत करे समझे उसने करबला में हुसैन इब्न अली की जियारत की। ये मकाम है। वहां पर चहल अख्तरान एक जगह है जहां 40 हस्तियां सादात की इकट्ठी जिंदा दर गोर कर दी गई थी। वो भी अजीब जगह है, मुस्तजाब दावत। आप वहां जाएं, मेरा ये मुशाहदा है, तजुर्बा है कि मैं वहां गया हूं, कदम पहला रखा है, दूसरे कदम से पहले मालूम हो गया कि हाजत पूरी हो। चहल अख्तरान वहां पर, वहीं पर एक मस्जिद है, मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ये बाजार के अंदर है। ये मस्जिद भी इमाम मासूम के हुक्म से बनाई गई। इस मस्जिद में मैंने किफाया, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जिल्दें किफाया की, जो इज्तिहाद का आखिरी कोर्स है, अब तो मेरी शुरू भी आ चुकी है, छप चुकी है। ये दोनों किताबें मैंने वहां पर पढ़ी हैं। आयतुल्लाह सतूदा, सतूदा सीन तावाव दालहा, ये हमारे उस्ताद का नाम था वहां पर। और मैंने वहां पर उन लोगों की भी ज़ियारत की है, तवज्जो रखिएगा, जो इसी मस्जिद में इमाम ज़माना की खिदमत में शरफयाब हो चुके। इस मस्जिद में इमाम ज़माना मिलते हैं लोग,
इतनी ये मुस्तजाब दावत जगह है। ये बिल्कुल बाजार कुम के सामने, ये बाजार है, सामने रोड क्रॉस करें तो ये मस्जिद इमाम हसन अस्करी। इसकी तौलियत आजकल मेरे बिरादर बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल्लाह ज़ादा सैयद जवाद गुल पैगानी के हाथ में। वो इस वक्त उनके मुतवल्ली, वो हमारे पास पाकिस्तान भी आ चुके थे हमारे बड़े भाइयों की तरह, हत्ता कि खुशाब भी आए हमारे यहाँ, खुशाब भी हमारे यहाँ पास आ चुके। जी हाँ, वो आयतुल्लाह गुल पैगानी के फर्जंद अर्जुमंद हैं। आजकल जो मुतवल्ली हैं वो हैं जो आयतुल्लाह साफ़ी गुल पैगानी, जो इस वक्त मर्ज तकलीद हैं, उनके बड़े साले भी हैं। और आयतुल्लाह उज़्मा गुल पैगानी जिन्होंने इमाम खुमैनी का जनाजा पढ़ाया था, उनके फर्जंद अकबर, आजकल तौलियत उनके हाथ में है। वो मुतवल्ली है इस मस्जिद के। बहुत बड़ी मस्जिद अब तो बनाई गई। इसी कुम के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद जमकरान। वहाँ पर ये शादी जो है सैयद साहब इनके जानने वाले हैं, इनके कृष्ण नगर के हमारे किबला थे अल्लामा सैयद अबुल हसन। हाँ, वो वहाँ पर बहुत अरसा पेश नमाज है। अब वो ज़रा अलील है, जिस वजह से हैं अभी भी वही, मगर वो अलील है इस वजह से आजकल नमाज नहीं पढ़ा पा रहे। तो ये हमारे ये भी बड़े भाइयों की तरह हैं, अल्लामा सैयद अबुल हसन नकवी। जी हाँ, उनके बेटे भी आलिम बन गए हैं। जी हाँ, तो ये जो मस्जिद जमकरान है, ये मस्जिद भी साहिबुज़्ज़मान किसी को ख्वाब में मिले थे और उन्होंने बाकायदा इसका नक्शा भी बताया और ड्रा करके बाकायदा बताया कि यहाँ से यहाँ तक मस्जिद होनी चाहिए। और ये मस्जिद मशहूर है कि जो इमाम से मिलना चाहे या इमाम से कुछ अल्ताफ चाहे वो वहाँ पे जाता है, खाली नहीं पड़ता। इसका नाम है मस्जिद जमकरान। यहाँ पर किसी ज़माने में आयतुल्लाह डॉक्टर सादिकी, शेख सादिकी वो इमाम थे। फिर उसके बाद कुछ और भी हमारे अहबाब आते रहे। इस वक्त आखिरी जो थे ये आगा की अदम मौजूदगी में एक साहब पढ़ा रहे थे, वो अभी इंतकाल कर गए हाल ही में। तो ये आगा सैयद अबुल हसन नकवी के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि अलीपुर पाकिस्तान का रहने वाला बंदा और वहाँ मस्जिद जमकरान में पेश नमाज वो इमाम जमा। तो ये वो मस्जिद है जिसमें हमने खुद अपनी आंखों से कई मौजज़ात देखे हैं, कई अल्हम्दुलिल्लाह कई करामात देखी हैं। और वहाँ पर एक नाबीना थे, अब तो वो बहिश्त में जा चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो नाबीना थे, वो आपके हाथ को टटोल के आपका नाम बता देते। ये भी हमने खुद देखा है उनको, और वो इमाम की खिदमत में मिलते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो नाबीना हैं, कैसे मिलते हैं? तो फरमाने लगे, भोले जब मैं मिलता हूँ बीना हो जाता हूँ। ये उनके अल्फाज। वह ये जो कुम की तारीख है, इसमें एक साहब थे, शेख थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी तारीख़ कुम में जदीद। वो किताब उन्होंने अपने हाथ से मुझे दी, खाना भी खिलाया, पैसे भी नहीं लिए। मैं उनके पास जब गया मिलने के लिए, बूढ़े थे तो कमर झुकी हुई थी। तो किसी ने बताया कि वो हैं तो ज़रा ज़ईफ़, मगर जाइए वो हैं बड़े करीम। ज़ाहिर है उलमा हमारे बड़े करीम होते हैं, जो हमारे मुज्तहिदीन हैं बड़े करीम होते हैं। तो खैर मैं गया, मैं अभी तक तो स्टूडेंट था, बल्कि अबा मुझे याद है अबा भी फटी हुई थी। अवाइल में किसी ने अबा दी थी, वो भी फटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि तेरे पास अबा नहीं है? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। कहने लगे मेरी अबा भी ले जा, किताब भी ले जा। और उन्होंने खाना भी खिलाया। उन्होंने कहा तू गरीब तालिब इल्म है, मेरे पास खाना भी खा, किताब भी ले जा। मेरे पास किताब है तो मौजूद। उस किताब में उन्होंने हज़ारों ऐसे वाक़यात, मौजज़ात, बाहिरात, करामात बीबी फातिमा मासूम कुम के बारे में, और जो आगाज़ादे वहाँ दफन है, इमामज़ादे हम उनको कहते हैं, या चेल अख्तरान है, या मस्जिद जमकरान है, या मस्जिद इमाम हसन अस्करी है, या बागीचे हैं, वहाँ पर कई बागीचे हैं जो उस ज़माने से वक्फ है बीबी मासूम कुम के। तो वो एक ऐसी जगह है, कुम का शहर समझ लें कि बलदत कुम, जिसके बारे में एक हदीस मैं अगर आज बयान कर दूँ तो वही काफ़ी है। बस मैं आपकी ज़हमत को ख़त्म करता हूँ। इसी तरह कल भी मुख्तसर पढ़ूँगा ताकि आप भी तशरीफ़ ले आए और ये मजलिस भी हो जाए, और कल की मजलिस में इंशाअल्लाह हो जाए। अल्लाह ताला बानियान मजलिस को, मलिक नईम हैदर को, अतिया बतूल को और उनकी बच्चियों को, मरियम को, आमिना को, फातिमा को जज़ाए खैर
عطا فرمائے، صحت دے اس فیملی کو، اور انہیں اللہ تعالیٰ فرزند بھی عطا فرمائے، اور ہمارے نعیم حیدر کو اللہ شفا بھی دے۔ اسی طریقے سے ہمارے دوسرے داماد بھی آ چکے ہیں، سید محمد رضا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے، صاحبزاد بیٹی کو بھی، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے بیٹھی ہیں بیویاں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے، جزا دے، آپ کو بھی انشاءاللہ سالم رکھے، صحیح و سالم رکھے، اور اس ملعون بیماری سے اللہ بچائے۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، صرف ایک حدیث، ویسے تو میرے پاس اشروں کے عنوان ہے لکھے ہوئے، صرف ایک حدیث سن لیجیے، حضور کا یہ ارشاد گرامی ہے، ظاہر ہے کہ ائمہ اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عُشٌّ وَالْقُمُّ عُشُّ آلِ محمد، فرمایا ہر ایک قوم کا کوئی آشیانہ ہوتا ہے، ہم آل محمد کا آشیانہ قم۔ عُشُّ آل محمد مدینہ کو نہیں کہا، مکے کو نہیں کہا، نجف کو نہیں کہا، کربلا کو، کاظمین کو، سامرے کو، مشہد کو، بقیع کو، معلی کو، عُشُّ آل محمد نہیں کہا۔ کائنات میں عُشُّ آل محمد صرف ایک ہے، اور اس کا نام قم۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روایت بھی میں نے دیکھی ہے کہ ایک زمانے میں جب امن ناپید ہو جائے گا تو صرف قم میں امن ملے گا۔ قم کی جو ایک شب ہوتی ہے جب صبح نمودار ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 8 10 15 مجتہد ہاتھ میں دہی پکڑے ہوئے تندور سے روٹی لے کے جا رہے ہیں، تو رہنے کی قیمت وصول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، معصومہ قم کی زیارت کی، چہل اختران کی، مسجد امام حسن عسکری کی، اسی طرح مسجد جمکران کی، اور اسی طریقے سے شہزادوں کی، خاص طور پہ شہزادہ ابراہیم، شہزادہ حمزہ، شہزادہ قاسم و دیگر شہزادگان، اور ساوا میں بھی جو امام زادے دفن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی بار بار العودہ ثم العودہ زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آج کے بانیان مجلس کو اجر و جزا دے، سامعین و ناظرین و حاضرین کو اللہ اجر و جزا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، اور جوانوں کو راہ راست پہ رکھے، بچوں کے رشتوں کے اہتمام فرمائے، بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، بزرگ بیویوں کا سایہ سلامت رہے، مریضوں کو شفایاب فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ڈاکٹر ساجد صاحب نے بھی کال کی تھی کہ ان کے والد صاحب، والدہ اور ان کی بہن کے لیے بھی، بہنوئی کے لیے بھی دعا کی جائے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ضمیر کاظمی کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، ضمیر خان کی بھی، مولانا سفیر کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، سجاد کی بھی، نوید قریشی کی بھی، اور دیگر جو آپ سب کے مرحومین مرحومات ہیں، سب کی مغفرت ہو، اور اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کی جزا کے طور پر جہنم ہمارے لیے حرام اور جنت ہمارے لیے لازم قرار۔ بس تقریر یہاں تمام ہو گئی، اتنی ہی کل ہوگی تقریر، اور کل ظاہر ہے کہ کیونکہ کل ہم پڑھیں گے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ آج بھی معصومہ قم کے بارے میں پڑھا ہے، اور انشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام، کیونکہ شب لگ جائے گی یا بلکہ ایک دن بعد، ٹھیک ہے ہم اسی کو ہی کنسیڈر کر لیں گے، اللہ اس کا اجر دے گا، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ القرآن سینٹر کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ہی مگر کھل جائے، تاکہ کوئی نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی رہے، بہت زیادہ نہ صحیح، احتیاط کریں، البتہ یہ کہ ماسک پہن کے آئیں اور سینیٹائزر بھی لائیں، آج سینیٹائزر نہیں لائیں ہے، اچھا رکھنا چاہیے، سینیٹائزر بھی ضرور رکھیں، اور ڈسٹینس بھی رکھیں، ماشاءاللہ یہاں پر آپ نے یہ مارک بھی لگا دی ہے، وائٹ بڑا اچھا کیا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ تاکہ یہ امام بارگاہ بھی کھلے، یہ ادارہ بھی کھلے، اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا سبب ہو، برکت کا سبب ہو، اللہ انشاءاللہ آپ سب کو، ہم سب کو ائمہ اطہار کے صدقے میں محفوظ و مصون فرمائے۔ بس طویل زحمت میں مسائل میں بھی نہیں دوں گا، صرف میں 4 جملے عرض کروں گا۔ ایک جملہ تو میں کہوں گا ان بی بی کا، ایک غلط فہمی دور کر لیجیے۔ ہمارے ہاں جب ہم بچے تھے، یہ سب کو یاد ہوگا، ہمارے ذاکر پڑھتے تھے کہ بی بی اکیلی آئیں اور ایک ناقہ تھی اور ناقہ مر گئی، بس ایک کنیز تھی، یہ درست نہیں ہے۔ 400 لوگ تھے قافلے میں، شان و شوکت سے قافلہ آیا ہے،
शान शौकत से आया है काफिला। 23 के लगभग 16 से 23 तो बीबी के भाई और कजन हैं जो शहीद हुए। जी हाँ, लिहाजा रिवायतों की दुरुस्तगी भी कर लेनी चाहिए। और बिल्कुल एक ये बात भी है कि हम जब थे तो हम ये समझते थे कि शायद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात में और इनकी वफ़ात में कौन से बाद में है कौन से पहले है, आप सन अगर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किसकी शहादत बाद में हुई है और किसकी शहादत पहले हुई है। वो भी उमूमन गलत पढ़ा जाता है। ज़रूरी है इसकी भी इस्लाह हो जानी चाहिए। बस खैर एक बात ज़रूर है कि मूसा बिन खजरज नामी जो शख्स था, ये बनी खजरज का कबीला था जो रहते थे अशअरियून के बिल्कुल मुरादिफ, साथ साथ मुमासिल। ये कबीले का सरबराह था। इसको जब खबर मिली तो ये बीवी को लेने गया आगे शहर के बाहर, यानी वेलकम करने के लिए। तो इसने आंखों पे पट्टी बांध रखी। बीवी ने पूछा कि आपके सरदार ने बीवियों से पट्टी आंखों पे क्यों बांधी है? तो उन्होंने कहा हमारा सरदार ये कहता है जितने मर्द खुशामदीद कहने जाएं, क्योंकि फातिमा की बेटी आ रही है, लिहाजा वो अपनी आंखों पे पट्टियां बांध लें ताकि उस नाका पर भी नजर न पड़े जिस पर फातिमा की बेटी मौजूद। मैं कहूँगा मूसा बिन खजर, तुम पे लाखों सलाम हो, तुमने फातिमा की बेटी का कितना एहतराम किया। ये तो 201 में है, 201 में। मगर मुझे तो अरमान इस बात का है कि खुद फातिमा का एहतराम 11वें साल कोई न कर सका, और फिर उसी बतूल की बेटियां 36 शहरों में से तशहीर का सबब बना के गुजारी गई। अल्लाह अकबर। दूसरा जुमला मैं ये कहूँगा कि रावी ये कहता है कि 2 सवारियों पर या एक सवारी पर या 2 सवारियों पर शुतुर सवार आए हैं 2 शहजादे, और उन्होंने दफन किया है। तो कहते हैं कि ये इमाम रिज़ा थे और इमाम जवाद थे जो बइज़्ने इमामत तशरीफ लाए हैं, और उन्होंने बाकायदा आकर दफन किया है मासूमे हम को। तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा बीबी, आपके लिए आ गए, आपके भतीजे भी आ गए, आपके भाई भी आ गए, मगर ज़ैनब की लाश जब शाम में पड़ी थी तो उस वक्त भतीजा ज़रूर था मगर भाई कोई मौजूद न था। हमारे हम जो अहले पंजाब हैं, मुझे इंडिया का नहीं पता, अहले पंजाब में एक रस्म है, और वो रस्म ये है कि ईद के मौके पर बेटी इंतज़ार रखती है कि मेरे मेके से ईदी आएगी, और जब मर जाए बेटी तो रिश्तेदार उम्मीद रखते हैं कि कफन मेके से आएगा। मैं यही जुमला कह के इजाजत चाहता हूँ। अली की बेटियों की अजीब किस्मत थी, ईद आई तो चंद रोज पहले बाबा शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। और ज़ैनब की शहादत हुई तो मेका उजड़ चुका था। हुसैन को अगर करबला में कफन न मिला तो मेकों का कफन बीबी ज़ैनब को भी शाम में न। मातमे हुसैन। करबल तू पे लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल तू पे लिखदा
ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਜਾ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਜਾ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਲਗੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਉਜੜੀ ਤੇਰੇ ਯੂਸੁਫ ਸਾਨੀ ਉਮਤ ਨੇ ਹੈਰਜ ਲੁੱਟਿਆ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਹਾਸਿਮ ਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਸਹਿਰੇ ਸਜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਬੈਠਾ ਏਡੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਜਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਢੇਰ ਦਿਲਾਂ में ਹੁਣ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਜੜੀ ਕਿਆ ਛੋੜ ਮੇਰਾ और साफियां गाजी हिदा चलिया फजल में मां कोई नहीं पिया क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं पिया क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं पिया क्या मैं लिखा जेड़े वीर दी उल्फत ते नी तोहफे देवांगे जे जेड़े चोटियां वाले दे नी जोड़े सेवांगे जे आमण दा हुकुम हकामत ने दिता कोई नहीं बेया क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा वक्त रहा कोई नहीं मेरा क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं मेरा क्या मैं लिखा हुण मंग दुआ उजड़ी जाफर दा सखिया वे सेहरे दे वीरन को बदना खुद खावे दुआ मेहदी कोई और दुआ कोई नहीं मेरा क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं मेरा क्या मैं लिखा तेरियां खुबियां ते मौला सजा सिवा कोई नहीं मेरा क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा